கோவால எல்லாமே போறாங்க, சூப்பர் ஸ்டார்லேருந்து எல்லாமே போறாங்க. போன வருஷமும் இதே கேள்வி தான் நாங்க கேட்டோம். போன வருஷமும் கம்மியா தான் இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் எப்படி சார் வருவாங்களாம்? கோவால எல்லாமே போறாங்க, சூப்பர் ஸ்டார்லேருந்து எல்லாமே போறாங்க. போன வருஷமும் இதே கேள்வி தான் நாங்க கேட்டோம். போன வருஷமும் கம்மியா தான் இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் எப்படி சார் வருவாங்களாம்? இந்த திரைப்படங்கள் வந்து எந்த பட்டியலின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்படுது சார்? இல்லை, நீங்கள் ஃப்ரீயாக போடுறேன்னு சொல்லுங்கள். சோஷியல் மீடியாவில் நாங்கள் வி ஆர் ப்ரெசன்ட். மேபி வி ஆர் நாட் ஆஸ் எவ்ரி திங் காஸ்ட் மணி மை ஃப்ரெண்ட். டுடே இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீ, நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ. Good morning, everybody. Welcome to this press meet for the 23rd Chennai International Film Festival, scheduled to be held between 11th and 18th of December. I'll briefly introduce you to the team. From extreme right, Mr. Suresh Menon, Joint Secretary, ICF, Mr. Tangaraj, General Secretary and Festival Director Emeritus, Mr. Anand Rangasamy, Vice President, and he is the Festival Director of this festival. So, Mr. Santanam is the Program Director, and Mr. Raja, he is the Executive Committee member who has joined recently. He has a rich experience. Now, our Festival Director will introduce you to the festival, the details of it, and the various films that are going to be screened and the highlights of this festival. Thank you, President. Good morning to all of you. The Chennai International Film Festival will be inaugurated on the 11th. The Honorable Minister for Information and Publicity, Tamil Nadu Government, has kindly consented to preside over the function and be the chief guest and inaugurate the function. It will be at the Satyam Theatre at 6 p.m. on 11th December, Thursday. And the venues that we have chosen are the Satyam Complex and the Inox Complex in the city center and the Russian Center in Alvarpet. As far as the Tamil competition is concerned, there are, from amongst about 50 entries, we have chosen 12. That is not we, the jury. It is a very well chosen jury, and 12 films have been chosen for the competition. And the jury has, I presume, seen all the films, and they will deliberate and decide on the prize winners, and the prizes will be distributed on the 18th. We are yet to decide on who will be the chief guest on the day of the concluding session. The highlight of this year's, besides the international films, we have what is called the classics, that is films that have completed more than 50 years. So we have films like Cleopatra, Lawrence of Arabia, Godfather. So these are all the movies that have been great hits 50 years ago. It's unfortunate that we have not been able to get hold of Sholay, which we would have shown. Apart from the international films, we have the country focus is Russia, and the other country focus is Spain, and the state focus is Kerala. So we will have films from Kerala, Russia, and Spain, besides all the other international films. We have a very large bouquet of the Indian panorama, and we have for the very first time a Bhojpuri film from Bihar. One other aspect that needs to be promoted by the press is the fact that our superstar, none other than Mr. Rajinikanth, will be celebrating his 75th birthday this year on the 12th of December. And in order to celebrate his more than 50-year association with films, we will be screening the super hit film Basha, and that will also be screened at the Satyam Theatre on 12th at 6 o'clock. The producer, the director, and somebody from Mr. Rajinikanth's family will be there to engage all of us. And we are hopeful of getting the president of the Actors Guild, that is Mr. Nazar, to introduce Mr. Rajinikanth. And
it should be a grand show, and I hope the press will drum up that so that the whole festival gets a better publicity. Besides this, if there are any other questions, we'll be very happy to answer them. Thank you. You can introduce yourself, who you are. No. நீங்க எந்த press ஏஎம்என் டிவி சார். நாகராஜ் சார். ஸோ இப்போ வந்து இப்போ எல்லா ஆடியன்ஸுக்குமே வந்து கல்ட் கிளாசிக்கலை நோக்கி வந்து லைக் பண்ணுறாங்க. மூவி ஃபெஸ்டிவல் இருந்தாலுமே ஒரு ஓல்டு மூவிஸ், இந்த மாதிரி கல்ட் கிளாசிக்கல் மூவிஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான மூவிஸ் வந்து இருக்குமா இந்த ஃபெஸ்டிவல்? என்ன உதாரணத்துக்கு கல்ட் கிளாசிக்னா என்ன சொல்றீங்க? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காதலிக்க நேரமில்லை, ஸ்ரீதர் சாரோட மூவி, நம்மளோட மூவியுமே வந்து தமிழ்ல இந்த மாதிரியான மூவிஸ் வந்து அதிகமாக லைக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான மூவிஸ் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா? நான் நல்ல யோசனை. இந்த வருஷம் மன்னிக்கணும், அந்த செக்ஷன் இல்லை. பட் வி வில் டேக் யுவர் சஜஷன்ஸ் அண்ட் வி வில் டெஃபினெட்லி இன்க்ளூட் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ். அந்த மாதிரி வந்து இப்போ கோவா ஃபெஸ்டிவல் லேட்டஸ்டாக நான் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லா ஊடகங்களுமே வந்து கவர் பண்ணுறாங்க, எல்லா விஐபிஸ் வராங்க, டேரக்டர்ஸ் வராங்க. ஆனால் நம்ம இதில் மட்டும்தான் வந்து ஃபெஸ்டிவல் வச்சாலும் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் வந்து ஆர்வமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஒரு சில ஹீரோஸ் வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன சார்? கோவாலர் எல்லாமே போகிறாங்க, சூப்பர் ஸ்டார்லேருந்து எல்லாமே போகிறாங்க. போன வருஷமும் இதே கேள்வி தான் நாங்கள் கேட்டோம். போன வருஷமும் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் எப்படி சார் வருவாங்களாம்? நீங்கள் வந்து நான் ஆனஸ்ட்டாக பதில் சொல்லணுமா இல்லைன்னா டிப்ளமேட்டிக்காக பதில் சொல்லணுமா? ஆனஸ்ட்டாகவே பதில் சொல்லிடுங்க சார். ஆனஸ்ட்டாக பதில் சொன்ன நான் இங்கே கண்டினியூ பண்ண முடியுமா? ஏன்னா என்னோட கொஸ்டின்லேயே ஆன்சர் இருக்குங்க, அது கொஞ்சம் தவிர்த்தா நல்லா இருக்கும். ஹானஸ்ட் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். சரிங்க. ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன். எங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குறுகிய பட்ஜெட். எங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கமாக இருக்குது, அதனால கேட்டோம். இல்லை, அவங்க ஆதங்கம் எனக்கு புரியுது, அதை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். எனக்கும் அதே ஆதங்கம் இருக்குது. பட் ஆனால் எங்களோட பட்ஜெட் வந்து எக்ஸ்னா, கோவாவோட பட்ஜெட் வந்து 500x, கேரளாவோட பட்ஜெட் 10x, கர்நாடகாவோட பட்ஜெட் 20x. We are the only film foundation that is running a festival with the smallest budget. அந்த ஸ்மாலஸ்ட் பட்ஜெட்லேயும் எப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஃபெஸ்டிவலை நடத்தலாம்ங்கிறது, எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோங்கிறது அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறவருக்கு தான் தெரியும். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். we can easily have 10 days and we can have all kinds of, நீங்கள் காதலிக்க நேரம் இல்லை, நேரமே இருக்கும் காதல் பண்ணுறதுக்கு. பட் அது எங்களால் பண்ண முடியாது இந்த நேரத்தில். சரிங்களா? தேங்க்யூ சார். ஹியர் சார், யுவராஜ் ஃப்ரம் பாலிமர் நியூஸ். இப்போ இந்த தமிழ் படங்கள் 12 திரைப்படங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்குதுல்ல சார், இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதுக்கு. இந்த திரைப்படங்கள் வந்து எந்த பட்டியலின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்படுது சார்? இப்போ இந்த வருஷத்தில் நிறைய படங்கள்லாம் வந்திருக்கும். இப்போ இந்த 12 படங்கள் வந்து எந்த போட்டிக்கான அந்த தேர்வு முறையில் அந்த தயார் செய்யப்படுது? 50 படங்கள் 50க்கு மேலே படங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாங்க அந்த லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ளே. அதில் வந்து we have got what is called a selection committee. செலெக்ஷன் கமிட்டியில் இண்டிபெண்ட்டாக எல்லா 50 ஃபிலிம்ஸையும் பார்த்துட்டு தே வில் டிசைட். பிகாஸ் எங்களுக்கு ஆஸ் பர் த ப்ரோக்ராம் 12 ஃபிலிம்ஸ் தான் we will choose for the festival, for the competition. ஸோ அந்த 50 ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து 12 ஃபிலிம்ஸை தேவ் சோஸ். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த இடம்பெற்றிருக்கிற 12 திரைப்படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திரைப்படங்கள்லையும் சரி ஓடிடிலையும் சரி பெரிதளவு, அதாவது நல்லா இருக்கக்கூடிய திரைப்படங்கள், ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு இல்லாத திரைப்படங்களாக தான் இடம்பெற்றிருக்குது. இப்போ இந்த திரைப்படங்களை வந்து கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு எந்த வகையில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து உறுதுணையாக இருக்கும் அந்த படங்களுக்கு, குழுவினர்களுக்கு? இது வந்து மிஸ்டர் சந்தானம், யூ வாண்ட் டு ஆன்சர்? வந்த 49 படங்களில் எங்களுக்கு சாய்ஸ் வந்து 12 செலக்ட் பண்ணுங்க. இருக்கிற பெஸ்ட்டில் 12 செலக்ட் பண்ணி அதை கொடுத்துருக்கோம். மற்றவங்க அப்ளை பண்ணாத போது நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. சில படங்களில் வந்து நல்ல படங்கள்லாம் அப்ளையே பண்ணலவங்க, அதை போய் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேட்க முடியாது. யார் அப்ளை பண்ணாங்களோ அதில் 12 பெஸ்ட் ஃபில்ம் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். இது நல்லதா கெட்டதாங்கிறது ப்ரிவ்யூ கமிட்டியோட டெசிஷன். அது மணிவண்ணன், கலைஞர் டிவி. இந்த எம்ஜிஆர் திரைப்படம் மற்றும் இந்த தொலைக்காட்சி நிறுவன மாணவர்கள் அவங்களோட எத்தனை திரைப்படம் சார் நம்ம திரையிட போகிறோம்?
போன வாட்டி 10 படம் நம்ம இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். இது வரைக்கும் அவங்க டெலிஃபோனில் பேசினது வந்து 6 படங்கள் அனுப்புகிறேன்னு இருக்காங்க. இன்னும் கையில் வரல. இதான் உண்மையான சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் உண்மையை நான் சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு வரைக்கும் வரல. வருவோன்னு சொன்னாங்க, இன்னைக்கு வரலாம். 6 படங்கள் தான் வருது. சாரி, இப்போ திருப்பி சொல்லணுமா இப்படி? இது வரைக்கும் 6 படங்கள் வரும்னு சொன்னாங்க, குறும்படங்கள். இது வரைக்கும் வரலை. எங்களுக்கு வரலாம், வரும் கண்டிப்பாக. இதுதான் உண்மை. அது வந்ததுக்கப்புறம் அது ஸ்கெட்யூலில் போடுவோம் நாங்கள், அவ்வளோதான். நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்களா சார், இப்போ நிறைய படங்கள் வந்து நல்ல படங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி, இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. காரணம் பார்த்தீங்களா, தமிழ் திரையுலகில் அடையாளம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய அறிமுக இயக்குநர்களாகட்டும், ஒரு படம் இயக்கிட்டு அடுத்த வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிற இயக்குநர்களாகட்டும், அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஒரு ஒரு அடிகோலாக தான் இருக்குது இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல். அப்படி இருந்து ஏன் ஆர்வம் காட்ட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஆர்வம் காட்டணும்னு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார்? ஆஸ் அ பர்சனலாக சொல்லணும் ஒருத்தருக்கு, ஒரு டேரக்டருக்கு அப்படின்னா. நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பிரஷன் இது. அந்த முதல் படம் முடிந்த உடனே தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் ஒரு விதமான மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு அவங்க அப்ளை பண்ணாமல் இருக்காங்க, தயாரிப்பாளர். அது என்னுடைய கையில் இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் கேட்போம் கொடுங்க, படம் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னா, என்னால் அனுப்ப முடியாதுங்க, ஏன்னா ப்ரொடியூசர் என்ன என்கரேஜ் பண்ணல அப்படிம்பாங்க. இது வந்து ஒரு விதமான உண்மை. சார், சடையாண்டி நியூஸ் 18. நீங்கள் சொல்கிற பதில் வந்து ஒரு படம் 2 படம்னா பரவாயில்ல, பெரிய படங்கள் எதுவுமே இல்லை. 12 படங்களும் சிறிய பட்ஜெட்டான படங்கள் தான், மாஸ் ஹீரோஸான படங்கள் எதுவுமே இல்லை. தமிழ் தயாரிப்பாளர்களும் சரி, இயக்குநர்களும் சரி, இந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவுக்கு ஆர்வம் காட்டலையா, இல்லை நிராகரிக்கிறாங்களா, இல்லை என்ன பிரச்சனை இருக்குது? ஏன்னா 12 படமுமே சின்ன சின்ன படங்களாக தான் இருக்குது. இதுதான் பிரச்சனை. நான் அப்ளை பண்ணாத வரைக்கும், அவங்க அனுப்பாத வரைக்கும் நான் எப்படி செலக்ட் பண்ண முடியும்? அவங்க அனுப்பிச்சா தானே நான் செலக்ட் பண்ண முடியும். அது நான் எப்படி அவங்கள போய் கரெக்டு. நான் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு படம் தங்கராஜ் சார் வந்து எல்லா அசோசியேஷனுக்கும் போய் சொல்லிட்டு வந்துட்டார். அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி நாங்கள் கால் ஃபார் பண்ணுறோம், உங்கள் உறுப்பினருக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க. வந்த 49-50 படத்துலேருந்து தான் நான் செலக்ட் பண்ண முடியும். எல்லாரையும் போய் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது. கரெக்டு தான். ஆனால் அப்படி வர வைக்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட திட்டம் இல்லாட்டினாலும் வேறு என்ன பண்ணலாம்? ஏன்னா எல்லாரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு திரைப்பட விழா. இப்போ ஜெர்மனிலேருந்து கொண்டு வர்றோம், நெதர்லாந்துலேருந்துலாம் கொண்டு வர்றோம். தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர்களே வரலை அப்படின்னா நம்மளை மதிக்கலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா? அதுதாங்க தங்கராஜ் சார் போய் அசோசியேஷனில் போய் சொல்கிறாரு, இயக்குனர் அசோசியேஷன், தயாரிப்பாளர் அசோசியேஷன், எல்லா அசோசியேஷன் போய் சவுத் இந்தியன் ஃபிலிம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லிவிட்டு வராங்க, நான் இந்த மாதிரி கால் ஃபார் பண்ணிருக்கோம், உங்கள் அசோசியேஷனில் உள்ள மெம்பர்ஸுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க, எனக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுங்க, அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இல்லை, இப்போ 24 கிராஃப்ட் சங்கங்கள் இருக்குல்ல சார் இப்போ தமிழ் திரையுலகில். அப்போ அதோடைய கூட்டமைப்பு பெப்சின்னு இருக்குது. பெப்சி, இயக்குநர் சங்கம், தயாரிப்பாளர் சங்கம், ஒவ்வொரு சங்கங்களுக்குமே நம்ம இது தொடர்பான அந்த கடிதங்கள் கொடுத்தோமா அவங்க ஏன் ஆர்வம் காட்டலன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன். அவங்களோட கை கோர்த்து செய்யலாமே. பார்க்கி செல்வமணி சார் எவ்ரி மூவிக்கு வருவார், எவ்ரி ஈவெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு தான் இருக்காரு, அவர் தான் தலைவராக இருக்கார். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுடைய கை கோர்த்தோ இப்போ அவங்களுக்கே தெரியாமல் நிறைய சின்ன சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகாமல் இன்னுமே இருக்குது. அந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணலாமே சார்? அந்த மாதிரியான ஐடியாக்கள் ஏதாவது? அதாங்க, நீங்கள் ஒரு சஜஷன் கொடுங்க, கமிட்டியில் பேசி அடுத்த வருஷம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். இந்த கிளாஸஸ் இயக்குனரை வச்சு கிளாஸஸ் போன வாட்டி பண்ணீங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது கிளாஸஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிளாஸஸ் ஏதாவது Master classes. I'm sorry I left I did not mention the master class. We are having a master class. I think Mr. Mari Selvaraj is doing one master class, and Mr. Director Gautam Menon is doing the other master class, and then Mr. Elred Kumar, the producer of Vidudalai, is doing the third master class. லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இதே மாதிரியான ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து ஒரு திரைப்படம் வந்து அடுத்த கட்டம், அதாவது தேசிய விருதுகளாகட்டும், மாநில விருதுகளாகட்டும், அடுத்து இந்த ஆஸ்கர் நோக்கி பயணிக்கிறதுக்கான அந்த விருதுகளாகட்டும், அப்படி இருக்கும்போது ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து அதை உத்வேகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு 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 பாயிண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் டைமும் சொல்லியிருந்தது. இப்போ இந்த வருஷமாக வந்த தமிழ் இந்திய திரைப்படங்களில் எந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து ஆஸ்கர் விருதுக்கோ இல்லை தேசிய விருதுகளுக்கோ பரிந்துரை செய்வதற்காக அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் தயாராக இருக்குது சார்? ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ இந்த வருஷம்
இந்தியாவில் இருந்து ஆஸ்கருக்கு போகிற படம் ஹோம் பவுண்ட். அது வந்து ஒரு ஹிந்தி படம், நீரஜ் கயாவனோட படம். ஸோ ஆல் இண்டியாவில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்எஃப்டிசி தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி தமிழ் பிக்சர்ஸ் ஆல்சோ மஸ்ட் ஹவ் கம்பீட்டட், பட் த சாய்ஸ் ஹஸ் பீன் லெஃப்ட் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இப்போ ஃபண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களா சார், எங்களுக்கு கொடுத்த பட்ஜெட்டில் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. இது வந்து மாநில அரசுகளையோ இல்லை மத்திய அரசுகளையோ கோரிக்கை வச்சு இந்த மாதிரியான ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இல்லை சார். இந்த மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட் கோவாவில் பெருசாக நடக்கிறப்போ இப்போ நம்ம மாநிலத்தில் நடக்கிறதுக்கு நம்ம மாநில அரசுகளையோ இல்லை மத்திய அரசுகளையோ இதற்கான ஏதாவது நிதி உதவி கேட்கப்பட்டிருக்கா, இல்லை கேட்கலான்ற எண்ணங்கள் ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது நாங்கள் ஒரு அமௌண்ட் கேட்போம், அதில் பாதி வந்தாவே ஒரு பெரிய விஷயம். பட் we are thankful to the government of Tamil Nadu and government of India for their support, because அவங்க சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைங்க. அந்த மாதிரி இன்னும் சோசியல் மீடியாவில் வந்து இப்போது எல்லா ஈவெண்ட்ஸுமே போட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆட்ஸ் கொடுத்தா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இதாகும்ல. இப்படிப்பட்ட நியூஸ் இருக்காமல் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல சார். பிரிண்ட் நியூஸில் போடலாம், டிவி சேனல்ஸில் போடலாம். இந்த மாதிரியான ஒரு ரூட் அண்ட் கம்யூனிட்டி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல. நீங்கள் ஃப்ரீயாக போடுவீங்களா? இல்லை, நீங்கள் ஃப்ரீயாக போடுறேன்னு சொல்லுங்கள். சோஷியல் மீடியாவில் நாங்கள் we are present. Maybe we are not as everything costs money, my friend. Today it is not free. Nothing is free. It's very difficult to manage with a limited budget and to do from A to Z. See, advertisements, we want, we don't have a budget even to publicize the opening, closing ceremony. ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு ஹாஃப் பேஜ் போடலாம்னா பட்ஜெட் இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. அதனால தான் நான் உங்கள் மாதிரி நண்பர்களை வரவழைச்சு இந்த ப்ரெஸ் மீட்டு கொடுத்து உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு நல்ல டிஃபன் எல்லாம் கொடுத்து, இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு எல்லாம் பேசுவீங்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமே நடத்துகிறோம். இல்லை ஒவ்வொரு முறையுமே நம்ம வந்து இந்த பட்ஜெட் இல்லை, அதனால் எங்களால் வந்து ப்ரொமோட் பண்ண முடியல, இதை கொண்டு சேர்க்க முடியலன்றதை நம்ம ரீசனாக சொல்ல முடியாதுல்ல சார். மேபி ஃபியூச்சர் திங்கிங் இதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான ஐடியாஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குங்களா? எந்த மாதிரியான ஸ்டெப் எடுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு? ஏன்னா இதே நம்ம ரீசனாக சொல்ல முடியாதுல்ல அப்படின்றது. நம்ம பிரசிடென்ட் will answer that. பாருங்கோ, this festival is the 23rd edition. 23 வருஷமாக நடந்துட்டுருக்கு. யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி படத்தில் ஆர்வம் இருக்கோ அவள் வரா. ஆல் த தியேட்டர்ஸ், ஆல் த ஸ்க்ரீனிங் இஸ் ஃபுல். அதனால் மனுஷாளுக்கு இதை பற்றி தெரியாது, திருநெல்வேலியிலேருந்து ஆரம்பித்து நாங்கள் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இஸ் வெரி குட். பட் ஆஸ் அவர் ஃபெஸ்டிவல் டைரக்டர் டோல்ட் யூ, த பட்ஜெட் இஸ் தி மெயின் பேசிஸ் ஃபார் எனிதிங். பணம் கொடுக்காமல் ஒன்றுமே நடக்காது. அதனால் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வச்சுட்டு 23 வருஷத்தில் தெரியாதவா அடுத்த 23 வருஷத்துலையும் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரிய போகிறதில்ல. தீஸ் ஆர் நாட் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ், தீஸ் ஆர் வேர்ல்டு சினிமா, தீஸ் ஆர் ஆல் ஆஃப் பீட் ஃபிலிம்ஸ் விச் ஹவ் ஒன் அவார்டு இன் வேரியஸ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். அந்த மாதிரி படங்கள் இது வந்து கமர்ஷியல் மசாலா படம் கிடையாது. அந்த மாதிரி படத்தில் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ எல்லாரும் வரா. நீங்கள் வந்து பாருங்கோ, 53 படமும் ஏதோ போடுறா வேர்ல்டு சினிமா. ஆல் ஆஃப் த ஸ்க்ரீனிங் வில் பி ஃபுல், ஜாம் பேக். அப்படின்னா மனுஷா தெரிந்தானே வரா, தெரியாமல் வரலையே. இன்னும் பேர் வந்தால்னா எங்ககிட்ட இடமும் இல்லை கொடுக்கறதுக்கு, அந்த தியேட்டரும் ரொம்ப எடுத்து. ஸோ ஐ திங்க் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணோங்கிறது இன் பிட்வீன் ஐ வில் ரிக்வெஸ்ட் அவர் ஃபெஸ்டிவல் டைரக்டர் தட் இந்த படம்லாம் இந்த ஃபெஸ்டிவல் முடிஞ்ச அப்புறம் மேபி 3-4 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னொரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலாம். எவ்வளோ பேர் ஆர்வம் காமிக்கிறேன்னு பார்க்கலாம். இல்லை, அவரோட கமெண்ட் என்னென்னா, we are all every year நம்ம வந்து பட்ஜெட் இஸ் நாட் இனஃப், பட்ஜெட் இஸ் நாட் இனஃப்னு சொல்கிறோம். பட் அதுக்கு தான் we have to find a way. Yeah, our he is Vignesh, our executive committee member, who is responsible for publicity and social media presence. So I think he has to answer. So in the social media we are planning to go big. So we've come up with a trailer which you can see on our Instagram and Facebook, which should be one of the world-class trailers for a festival. And
we'll make sure we create communities this year. So in the varsham on the college communities and film communities, social media portha how we can take it viral will happen this year. So you can see the results in the next 6 months to 1 year. பாசஸ் ரேட் என்ன சார் ஆகுது அதே சொல்லு. பாசஸ் எப்படி வாங்கலாம் எப்படி? பாசஸ் வந்து ஆஃபீஸ் வந்தீங்கன்னா இப்போ கொடுத்துருவோம் சார். நோ ப்ராப்ளம் சார். ப்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் நிக்கில் கொடுத்துருவார். டெலிகேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனா? எஸ் சார், டெலிகேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஜென்ரலாக 1500 rupees. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு மற்ற அதை ஸ்பெஷல் கேட்டகரிஸ்க்கெல்லாம் 750 சார். தே கேன் கம். So they can come, they can produce some identity, some sir. So the card code கொடுத்தீங்கன்னா then we will immediately register பண்ணி நாளைக்கே கார்டு கொடுத்துருவோம் சார். ஸ்க்ரீனிங் சென்னையில் மட்டும்தானா இல்லை மதுரை, கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் பிளானிங் இருக்கா? This is a Chennai International Film Festival. அதனால் சென்னையில் மட்டும்தான் இந்த ஸ்க்ரீனிங். So Tamil film competitions, BHK, the 3 BSK, BHK, Alangu, Pidiman, Handful of Soil, Kadal என்பது பொது உடைமை, மாமன், மாயக்கூத்து, மெட்ராஸ் மாட்னி, மருதம், Once Upon a Time in Madras, பறந்து போ, Tourist Family and வெண்பு. இந்த 12 படங்களும் எங்களுக்கு we have no responsibility in the choice. The selection committee has made the choice, and what is good, what is bad, each one has a different taste. So they have chosen these films in their wisdom. Thank you. Thank you very much. We thank the press and media for their presence in large numbers, and we hope they will support the festival and ICAF as they have been doing so in the last so many years, and continue to support us well. Thank you very much. ஊடக நண்பர்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னா, மிக்க நன்றி. நீங்கள் எல்லாம் பெரிய நம்பரில் வருகை தந்ததுக்கு. ப்ரோக்ராம்ங்களா தமிழ் ஆரம்ப விழா வந்து 11ஆம் தேதி 6 மணிக்கு சத்யம் தியேட்டரில் மிக அமைச்சர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் பப்ளிசிட்டி சாமிநாதன் அவர்கள் இனாக்ரேட் பண்ணுவார். அண்ட் 12ஆம் தேதி சூப்பர் ஸ்டாரோட பர்த்டேயை ஒட்டி அவரோட 50 வருடங்கள் திரைப்பட வாழ்க்கையை முன்னிட்டு ஒரு விழா நடத்துவதற்காக பாஷாங்கிற படத்தை நம்ம திரையிடுறோம். அண்ட் 18ஆம் தேதி க்ளோசிங் செரமனி. அன்றைக்கி தான் எல்லா தமிழ் காம்படிஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷனோட ப்ரைஸஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு சீஃப் கெஸ்ட் இன்னும் நாங்கள் முடிவு பண்ணலை. தேங்க்யூ. வணக்கம்.